বাবা মারা গেছে আমার বিয়েতে। হ্যাঁ। আমার দিদি মা ছিল বিয়ে দিয়েছে, আমার মাও না যাচ্ছে অনেক খান। আবু কি হসপিটালে ডেলিভারি হয়েছে? কবে হয়েছে? আজকে 3 দিন। সোমবারে। গত সোমবারে হলে কয় তারিখ হয়? Ojoani koktoma norok nai tongo gomoti tibini mangpli tinini o koktoma wo belai kheno wanama singcha te juda koktoma haini bagai tabuk jani o koktoma norok ni buskang kisisa juda haike koktoma sanani chatiok nai India hakto raida ni bisingtei talkisa sekango India ni chongmari bedega kaisa samungni dagemung rejakmani SIR haike ba special intensive revision nai Bharat hakto bisingo hakto phatarni lukurok tongmung na habai tongkhangke borokno kipili horjakna ongthong hnoi kaisa katal raida ni bisingtei dagemung rejakmani phiaba talkisani yakolono nukjagi faika bisingni kaisa koktoma haikaba gumoti tibini mangprini bisingtei belaikheno wanama singsa bisingni koktoma bai kaisa mangpli nukjagi faika lai thangjak miyani sala ompi hospital haikaba sakhamnogo khoroksa boroi sakbai thangni sinimung haikaba mungsa document rok phunugui malia doctor haikaba sakhamnaini rokni biskango abti kheno paithago bono bangladesh ni sinimung haikaba bangladesh ni hnei bo sakbai thangno koktoma thumai rokni biskango goshikha tai bini bwsai hingke indian ni saitongo phiaba borok bahaike border haikaba bangladesh bai india ni ha arino laika mungsa kok kifili malia mungsa passport dokkore ni salaimani koktoma borokni khonok khanai mangkha amtui haikeno paithago ompi naimathang nokni police rok bohaino faisok paikha thangnai tal rogo bharat thani juda juda haste rogono phatar hani raida chaya hapnai rokno dakti dakti kifili mar hornai hini khorangti salaima rok nukjakha amtui haikeno tripura haste uklimani nukha phatar haste ni raida chaya habi tongnai rokno dakti dakti kifilna nangnai hnoi phiaba tabuk bomti haike o bangladeshi rok borokni sinimung riwi tongkha bomti haike borok asuk sal kamawi tongkha 8 years haike ba BCCS ni mungsa sinimung kri khai bahaike Bharat haktor no khongkhawi tongkha tomung no Bharat haktor juda juda haktor ni lukurok Hindu Christian Muslim omti haike sakni sinimung juda juda ke dormoni mungui sinimung riwi Bharat haktor hapnani thangkangke borokno o Bharat haktor hawa tongna darena kalai naragui damano Bharat haktor ni hapangrok belaikhano kotor kok ajai tabuk hasteni lukurok ni bagai haike ba Bharat haktor ni lukurok ni bagai Bharat ni lukurok tabuk khorang dati sano khapangma haktor no nukjakha mangpri rok ni bisingtei Nepal Sri Lanka amti haike Ukraine Russia te Israel Palestine omti haike choba nangmani aha rogo bisi kudukma romoi choba rok nangai tongmani nukjago ke bufano Bharat haktor hapnani haike ba tongnani bagai phaya hanke tini belaikhano wanama singja kok ajai phaika Bangladeshi haike ba Bangladesh ni bor rok tamni bagai tini India o omti haike raida sabai haphainani nangkhana o Bangladeshi raida sai haike Bharat haktor tongai tongnai brini mung ongkha Priyanka Das opono belaikhano wanama singja koktoma ajai tong tabuk hasteni lukurokni haike ba o ompi amchani lukurokni khawa obono kok ajai tongjak tabo belaikhano baskango obonoti bomti heya pirok sejakno jorano jorani kok khorango isanai naitongdi omti hekeno chayakare salbrumno gomati tibini mangpriwo ব্যক্তিগত পরিচয় এটা দেখাই আইছেন নাকি এমনি সোজাসুজি ঢুকে গেছেন গা ভারতে কিভাবে ঢুকছিলেন? তো আপনার স্বামী যখন আপনার আনতে গেছিলেন বা আপনারা দুইজন যখন আসছিলেন মানে ভারতে তখন কি আপনার স্বামীদের কোনো পাসপোর্ট বা এইসব কোনো আপনার স্বামীর দেখাইছিল? স্বামীর বাড়ি তো এইখানে নাকি? ওইখানতেও আইয়া বিয়ে হয়েছে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ তো উঠতে আইয়া ইন্ডিয়াত বিয়ে হয়েছে এমন তো? তাহলে আবার আপনি বড় মেয়ে এটা না জন্ম হয়েছে বলে বাংলাদেশে শুনছি। কোনখানে হয়েছে? কোন দিকে জন্ম? এদিকে ছত্রিশ না বসে নাকি মিথ্যা? আপনার জামাই কি কাজ করে? বিজনেসম্যান কাজ করে, ডেলি লেবার আচ্ছা, এক দেশ থেকে আরেক দেশে আসা যাওয়া এটা তো বেআইনি, যদিও কাগজপত্র না দেখায় আসতে পারে পৃথিবীর যে কোনো দেশে, কিন্তু লিগেল লাগে। এখন যদি ভারত থেকে আপনারা বাংলাদেশে আবার নিজের দেশে ফেরত দেওয়া হয় আপনি যাবেন তো? না থাকলেও তো থাকতে হবে, এই দেশেও তো এমন প্রচুর আছে বাড়ির লোক নাই মারা গেছে, এটা তো যার যার ব্যক্তিগত জীবন থাকতে হবে। বাংলাদেশটা তো বাংলাদেশের লোকের জন্যই তো সাম্মানিক 1971 দেশ নতুন করে তৈরি করে দিছিল না ভারত যুক্তি দিয়া। লেখাপড়া না জানলে তো আমি বলতে পারি যে আপনারা এখন আপনি ভারতে আছেন, আপনি বুঝতে জানেন না যে ভারতে ঢুকছে, তো আপনার এখন দেশের সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিল তো আপনি বাধ্যগত যাইতেই হবে। আপনি না হলে তো আপনি জানেননি ইউক্রেন রাশিয়া যে 3 বছর ধরে যুদ্ধ হয়, জানেন তো?
ওই দেশ থেকে ইউক্রেনের মানুষরা এখনো ভারতে কেউ আসে না, দাবি করে না যে আমাদের দেশে থাকতে পারছি না, 3 বছর যুদ্ধ চলছে, এমন তো কেউ আসে না, কেউ বলে না। নেপালেও কিছুদিন আগে যুদ্ধ হয়েছে, তা আপনি কীভাবে আইলেন? সব দেশের মানুষ যদি ভারতেই প্রবেশ করে তাহলে কীভাবে হইব? আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকতে পারেন, যাইতেই পারেন, কিন্তু আপনার ডকুমেন্ট থাকতে হইব, আপনার পরিচয় থাকতে হইব। সহযোগিতা করেন তাহলে তো- সহযোগিতা করতে পারবো না, এটা ভারতের সংবিধানে লেখা নেই, সব দেশেই সংবিধানে লেখা নেই। আমাকেও কেউ রাখবে না সারা জীবন কোনো দেশে। আসেনি নিরঞ্জন। হাত দিয়ে কি করবো? হ্যাঁ, মৃত্যু দাস। নিরঞ্জন দাস। বর্ডারে কেমনে পার হচ্ছে দিদি? জামাই আসেনি কার? আপনি? এখানে আসেনি না অন্য কোথাও কাজ করে? এখানে কাজ করি। এখানেই থাকে? এখানে বাড়ি, এখন থাকি না। আচ্ছা। দিদি হ্যাঁ? বর্ডার থেকে কেমনে আসে তার কাটা থেকে? তার কথা জানো, ডাইরেক্ট আমরা ডাইরেক্ট আসতে দিয়েছি। কই থেকে আইসে, কেমনে, কোন দিক দিয়ে আইসে? সুনামুরা দিয়ে দিয়েছি। সোনামুড়া দিয়ে? এদিকে তো ডাইরেক্ট না কোনো ভিজা টিজা দিয়ে আইসে না কি কিটা? ভিসা টিকিট আমি করতে পারি না। আমনের সামনে কি এখানে কাজ করছে নাকি এখান থেকে আমনেরে নিয়ে আইসে নাকি কিটা? এদিকে পিএসি। বাংলাদেশ থেকে বিয়ে হয়েছে? তারা দুই পিসি এদিকে বিয়ে দিছে। বাংলাদেশ থেকে? না, এদেশের থেকে। ওমপি থেকে? কুমিল্লা চান্দিনা? তারা দুই পিসি এদিকে। চান্দিনা নেই কুমিল্লা চান্দিনা? দুই পিসি এদিকে আর হুম। দুই পিসি এদিকে। উনি না? ওমপিতে কার লগে বিয়ে হয়েছে? টিঙ্কু দাস। বাচ্চা কজন ছিল? দুটো মেয়ে। কি? কেউ নাই, বাবা মারা গেছে আমার বিয়েতে। হ্যাঁ। আমার দুদিনা ছিল বিয়ে দিয়েছি, আমার মাও না যাচ্ছে, আমার মুকুলের খাঁজা। আবু কি হসপিটালে ডেলিভারি হয়েছে? কবে হয়েছে? আজকে 3 দিন। সোমবারে? গত সোমবারে? সোমবার হলে কয় তারিখ হয়? যদি আপনাদের বাংলাদেশে পাঠানো হয় আবার আপনি কি যাবেন? আমার এদিকে তো অনেক কেউ নাই, না, এই দেশ তো সবার জন্য সবসময় হয় না, আমি আমার সব দেশের একটা সংবিধান থাকে তো। আমার স্বামী আপনি এটা জানেননি, বাংলাদেশে তো বোধহয় থাকে। বাংলাদেশ তো অনেক পরিস্থিতি ভালো না। পরিস্থিতি ভালো না, তবু তো একটা বাংলাদেশের সংবিধান আছে না, ঠিক আছে না? আমার স্বামী ছেড়ে আমার সন্তান ছেড়ে দেশের তো একটা নিয়ম আছে। এদিকে তো আমি আপনি যদি দেশের আইন ভঙ্গ করেন, যদি না মানেন, তাহলে তো কিভাবে হইব? এক এক দেশের এক একটা আইন আছে। হ্যাঁ, আপনার মায়ের নাম একটু বলেন। থাইতে না থেকে তো সমান। কি নাম তোমার? লক্ষ্মী দাস। এই যদি তোমারে যদি বাংলাদেশে পাঠানো হয়, যাবে? কেন যাবে না? কেন? এদিকে আমরা কেউ নেই। তোমার মা তো বাংলাদেশ থেকে এসেছে কোনো কাগজপত্র, পরিচয়পত্র ছাড়া। এখন কি আপনি, তুমি কি এখন স্কুলে পড়ো? কোন স্কুলে? কোন ক্লাসে? তোমার ক্লাস টিচারের নাম কি? স্যার আর হেমন্ত স্যার আর যমুনা ম্যাম। গৌতম স্যার কেরা? কি নাম, টাইটেল জানো? তোমার বাবুর নাম কি? তা একটু জুড়ে বলুন। টিঙ্কু দাস। টিঙ্কু দাস। আর মার নাম? প্রিয়াঙ্কা দাস। তোমার দাদু? নিরঞ্জন দাস। তোমার বাংলাদেশে যে তোমার দাদু দিদা আছে তার নাম জানো? কি নাম আপনার? প্রিয়াঙ্কা দাস। প্রিয়াঙ্কা? প্রিয়াঙ্কা দাস। প্রিয়াঙ্কা দাস। এটা কোন জায়গা আপনি জানেননি? এটা হ্যাঁ, জানেন এই জায়গাটা কোনখানে? এই আপনি যেখানে আছেন এটা কোন জায়গাতে জানেননি? এটা হ্যাঁ, হাসপাতালে না। এই হসপিটালটা কোথায়? এটা কোথায়, কোনখানে জানেন? আমি তো ভালো করে জানি না হাসপাতাল। আপনি না বলে বাংলাদেশ থেকে আইছেন?
এটা কি সত্য কথা নাকি? হ্যাঁ সত্য কথা। আপনার কোনো ডকুমেন্ট আছে? আছে। দেখান তো একটু। আমার স্বামী বাড়িতে গেছে, আপনার স্বামী কোথায় এখন? ওখানে আইছিল আমার মেয়ে, তাহলে বাড়িতে গেছে। কোন বাড়িতে, কোথায়? কথা বলো না না ওয়ানের নামটা আরে ইয়ার তো ওখানে বলে ওখানে মনে থাকে আর বাড়িটা কোনো মনে নেই তো। আপনি কোন না, আপনি তো তার মা, আপনি তো ভালোই জানবেন বাচ্চা কেমনে জানবেন এত ছোট বয়সে। আচ্ছা আপনি কত বছর ধরে বা কতদিন ধরে আমরা এই দেশে আছেন ভারতবর্ষে? ভারতে 8 বছর ধরে। 8 বছর ধরে আপনি আছেন, আপনার কোনো ডকুমেন্ট নাই? আছে দেখেন না একটু যদি থাকে। তো গেছে তো আমার স্বামী। আধার কার্ড বা কিছু আছে এখানে? না না ওখানে আমার কাছে কিছু নেই। না না আপনি জানেননি এইভাবে এক দেশ থেকে অন্য আরেক দেশে যদি এইভাবে যায়, এটা একটা বেআইনি, ইলিগেল, এটার একটা অপরাধ শাস্তিমূলক হয়। না না কালকে দিছে। হ্যাঁ কোথায় বাড়ি আপনার এখানে? ও কি উত্তর কলোনি। এমপি উত্তর কলোনি। স্বামীর নাম কি আপনার? টিঙ্কু দাস। একটু জুড়ে বলুন। টিঙ্কু দাস। টিঙ্কু দাস। কোন দিকে এটা বাড়ি? বলে আমরা উত্তর কলোনি। উত্তর কলোনি কোন জায়গাতে এটা? কোন এরিয়াতে পড়ে এটা? কোন সাব ডিভিশন বা কোন ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে পড়ে? হ্যাঁ তো আমি জানি না, এত মনে হয় না। আপনি কি বিয়ার পরে আসছিলেন নাকি নাকি বিয়ার আগেই আসছিলেন? বিয়ে হ্যাঁ, ভারতে কবে আসলেন আপনি? বিয়ার পরে এদিকে আইসি। আপনি জানেননি আপনার ভিসা বা এই সব ডকুমেন্ট থাকতে হয় এক দেশ থেকে আরেক দেশে যদি আসতে বা যাইতে হয়? এটা তো আমি জানি না। আমার বলতে আমার মা আছে, বাইবেল তারা ছোট ছোট কই আছে? তার বাড়িতে আছে। কোন বাড়িতে? বাংলাদেশে। আর আপনি শুধু একাই এইদিকে আসছিলেন নাকি? তারা আইসে আগে গেছে। আপনার বাবার নাম কি তা? আমার নিজের বাবার নাম কোন তো বাবার নাই, বাবার নাম নির্মল দাস। আর মার নাম? মার নাম মঞ্জুরানী দাস। বাংলাদেশে কোন গ্রামে বাড়ি ছিলেন আপনার? সান্দিন। চান্দিনী। এটা কোন ইয়েতে পড়ে, কোন ডিস্ট্রিক্টে পড়ে, কোন জেলাতে পড়ে? কুমিল্লা থানা ধরে। কুমিল্লা থানা থানা। জেলা দেবুদ্দার। কি জেলা? দেবুদ্দার দেবুদ্দার। আচ্ছা। আপনি যে এখানে আইছেন কোনো আপনার কেউ জানেনি ওখানে বাংলাদেশের লোক আপনি যে এখানে আছেন? জানতো না এরা কিভাবে আসছিলেন একটু বলুন তো। আপনি ওই দিন যেদিন আপনি আসছিলেন কোন দিক দিয়ে আসছেন? রাস্তা তো অনেক জায়গা দিয়ে আছে। হ্যাঁ, রাস্তা তো অনেক জায়গা দিয়ে আছে। না রাস্তা তো অনেক দিকে থাকতেও পারে, কিন্তু আপনি কোন দিক দিয়ে ঢুকছেন ভারতে, কেমনি কিভাবে ঢুকছেন এটা একটু কোন না? আমরা তো ডাইরেক্ট রিডার লাইন রাস্তা এটা দিয়েছি। কোন দিক দিয়ে? মামুরা না বক্স লাগে দিয়েছি। কেমন সময়ে ঢুকছেন? দুপুরবেলা আছে। দিনে? আপনি কি একাই আসছিলেন? না না আমার সামনে শুতে আছে। দুজন? আমরা দুজনে। অন্য কেউ আসছিল? না এমনি অন্য কেউ আইতাছে যাইতাছে অনেক। তখন কি বিএসএফ আসলো না, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স? সব আছে। তারা কি দেখছিলেন না? দেখছেন? হ্যাঁ, দেখছেন? তো তারা কোনো বাধা করছেন আপনারা? না তাই তো সব জানে, আধার কার্ড আই কার্ড, তাই তো এই দেশের বাসিন্দা। তাই নিয়ে তো এই দেশের বাসিন্দা, যে কোনো দেশে আইতে পারবো যাইতে পারবো ডকুমেন্ট যেহেতু যদি থাকে, কিন্তু আপনার তো নয়, আপনি কিভাবে তাইনের সঙ্গে ঢুকছেন? আপনারা কি চেক করা হয়েছিল না তখন বর্ডারে? বিএসএফ থেকে আপনারা কোনো বর্ডারে চেক করাইছে না?
কবে আসছিলেন, কত বছর হয়েছে? 8 বছর। আমার মেয়েরও 8 বছর। মেয়েটা কি এদিকে জন্ম হয়েছিল নাকি এদিকে? এখন যে একটা দেখলাম এই শিশুটা কবে জন্ম হয়েছে? সোমবারে। গ্যাসের সোমবারে। আজকে 3 দিন। না স্যার তারা দেখে স্যার কে দেয় স্যারের নাম কি? কোন সারে অর্ডার দিচ্ছেন আপনারা? আপনি তো জানে, হ্যাঁ, না 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 দিদি, আপনি তো জানে তারার কিছু কাগজপত্র নাই, আপনি কিভাবে কেমনে দিলেন টিকা দি? দায়িত্বটা আপনার উপর কিভাবে নিলেন আপনি? অন্ত আপনারা চাইতেছি বার্থ সার্টিফিকেট কেমনে দিব অথরিটি হসপিটাল? তারা তো কইছে মানে কাগজ নাই, কাগজ তারা আনবো, তো এখন তারা তো আনছে না পাইছেননি আমরা তো স্যার আইনা না, আপনার কাছে পাইছেননি? উপকার করার লাগে আমরা কাজে টুটেছে না কাজই তো ঠিকই আছে। মানবিক দেখাইতেই লাগবে। পৃথিবীর যে কোনোখানে যে কোনো মানুষ আইতেই পারে, যাইতেই পারে। শুনেন না, শুনেন না, আমরা তো কোনো টাকা টুকা পাইতাম না। টাকার কথা না, আপনি শুনেন না। এটা মহান কাজ, মানে ভালো কাজ, এমন করার দরকার। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যেখানে যাইতেও পারে, আসতেও পারে, ট্রিটমেন্ট করতেও পারে, ঠিক আছে। কিন্তু ইলিগেলি যারা ঢুকছে তাদের তো আপনি জানাইতে হবে। ট্রিটমেন্ট করার পরে হয়তো বা করার আগে আপনি জানতে পারেন। এটা তো এই ভদ্র মহিলাটা তো এই দেশের নাগরিক না, তবু আমরা মানবিকতা নিয়ে মানুষ হিসেবে আমরা এই সমাজের কাজ করতেছি বা মানুষের একটা ইয়ে করতেছি। এটা তো সেবা করতেছি, যদি করতে পারতেন, কিন্তু আপনার তো কেউ জ্বালাই না, সবখানে টুট কাজ সেরে নেন। আজকে তো যদি তারা যেটা ডেলিভারি পাতি বা যে কোনো এই সার্টিফিকেট বা যে কোনো কাগজ ডকুমেন্ট না চাইলে তো আমরাও তো জানতো না, এটা তো ঠিক আছে। তাহলে কেমনে কাজ করছে তুমি দেখ? আমাদের দেশে কত মানুষ আছে গরিব, এক নম্বর ভুল তো তুমি না। শহরে জঙ্গলে বেকার, কর্মস্থান নাই। আপনি এইখানেই আবার এভাবে আরেকটা বিদেশের নাগরিকরে একটা ইনজেকশন, মানে এটা আরেকজনের জীবনের ইনজেকশন। এই ইনজেকশনটা ভারতের নাগরিকের জন্য ছিল। এটা আপনি তো সুপ্তভাবে মনে নিয়ে নিলেন, এটা চিন্তা এখন তো করলেন না। তারা স্যার 8 বছর। না, এটা তো সরকারের, এটা তো বাড়ির ব্যাপার। না না দিদি শুন না 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 এমন না। পরিস্থিতি পড়ছি আমরা, কোন সময় এমন পরিস্থিতি এটাই তো আপনার কথা মানলাম তো। থেকে কাজ করতেছি না আপনি তো না না, তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স, আপনি জানা শোনাতেই কাজটা করছেন না। এমন তো কোনো কিছু আমরা কোনোদিন এরকম কিছু কইছে না যে না করার কারণে আমরা তো জানছি না, ঠিক আছে না। হসপিটাল অথরিটি আমরা এমন কোনো কিছু কইছে না যে এমন হইলে, এমন যদি পেশেন্ট থাকে তুমি এমন কাজ করো না। তাহলে আমরা তো না, না। না তাহলে আমরা তো স্যার জানতেই হইব জিনিসটা। হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ। আমরা তো এরকম জানি, আমরা জানি মানুষ উপকার করে আমরা কাজ, ঠিক আছে না। হ্যাঁ। একটা মাঠ কিছু থাকো বা না থাকো, হ্যাঁ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবাটা পায়, এটা হইলো আমাদের কাজ। তাহলে আমরা আনছি, তাহলে হ্যাঁ কি মারা যেত? আপনারা কি চান হ্যাঁ মরে যেত না? আরে মানুষ হিসেবে আশার আমরা তো ঠিক আছে। বললাম, আমরা তো টাকার দিকেও চাইছি না যে আমরা তো কিচ্ছু পাইতাম না না হ্যাঁ, যে দিদি আমরা- শুন দিদি, মানে আমরা যে হ্যাঁ একটা কথা শুন, পরিষেবা দিতাছি, একটা কথা শুন। আমরা এই যে পরশুদিন রাত্রেবেলা আনলাম, রাত্রে হ্যাঁ, হ্যাঁ। থাকলাম, ডেলিভারি হলো, এখন আমরা একটা কোনো নাই, নিজের খাই আইলাম, নিজের এরপরে আনলাম, দেখাইলাম, ডাক্তার দেখাইলাম, একটা গর্ভবতী মা, হ্যাঁ কি থাক বা না থাক এটা বড় কথা না। হ্যাঁ যে অনেক সুস্থভাবে বাচ্চারা ডেলিভারি দোক, এরপরে হ্যাঁ তারা কাগজপত্র করছে না, আমরা কেমনে জানো? হ্যাঁ কাগজপত্র, হ্যাঁ কইছে কাগজপত্র করতো, কইছে হ্যাঁ করবো না আপনি কি যে সময় টিকা দিবা, যে সময় ডেলিভারি 5-6 মাস, ওই সময় ডকুমেন্ট ছাড়া কি টিকা দেই? হ্যাঁ দেয়নি? হসপিটাল অথরিটি দেই গাবুলি টিকা? আপনি কি কইছিলা আপনি অথরিটিতে হ্যাঁ ডকুমেন্ট কিছু নাই কইছিনি? কিছু কইছে? আপনি নাম কি দিদি? আমার নাম ফুলশিশি, বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি মালিক হ্যাঁ মালিক মালিক কোন?